ओम शांति 13 जुलाई 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 3 फेब्रुआरी 2006। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते परमात्मा स्नेह संपूर्ण पवित्रतार एभली स्थिति निर्माण कर जो व्यर्थर चिन्ह वर्ण नथिबो। परमात्मांकर स्नेहरे संपूर्ण पवित्रतार एभली स्थिति निर्माण कर जो व्यर्थर चिन्ह वर्ण नथिबो। आज बापदादा निजर चारिआडर प्रभुप्रिय संतान मानकु देखुछंती। सारा विश्वरु बछा होइथिबा कोटिक भितरे केही केही आत्मा ही एही भली परमात्मा स्नेहर अधिकारी होइथांती। परमात्मा स्नेह ही तुममानंकु एठाकु नेई आसीछि। एही परमात्मा स्नेह को तुमे पिला माने केवल एही समय रे ही अनुभव करुछ। अन्य सबु समय रे आत्मा मानंकर स्नेह महान आत्मा मानंकर तथा धर्मात्मा मानंकर स्नेहर अनुभव करिछ, किंतु एबे परमात्मा स्नेहर पात्र होई जाइछ। जदि केही तुमको पचारिबो जे परमात्मा केउठी अछंती, तेबे तुमे माने कोन कहिबो? तुमे कहिबो परमात्मा पिता तो आम साथी रे ही अछंती, आमे तांको साथी ही रहिछु। परमात्मा मध्य आम मानक बिना रही परिबे नाही कि आमे माने मध्य परमात्मा को बिना रही परिबु नाही। तेणु तुमे माने एतिकी स्नेहर अनुभव करुछ। तुमे गर्वर सहित कहिबो से आमर दिल रे रहुछंती एवं आमे तांको दिल रे रहुछु। एही भली अनुभवी अट ना? कौन अनुभवी अट तो? तुम मन भितरे कौन आसुछि? आमे अनुभवी होई परिबु नाही तो आउ किए हेबो? बाबा मध्य एही भली अनुभवी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछंती। तेबे परमात्मा स्नेहर चिन्ह हैला जहा प्रति जहार स्नेह थिबो ताहा पाई से सबु किछि स्वाहा करिबा बा त्याग करिबा पाई सहजरे प्रस्तुत होई जिवो। तेणु तुमे माने मध्य बाबा जहा चाहुछंती जे मोर प्रत्येक संतान पितांक समान होई जांतु, प्रत्येकंकर चेहरा रे बाबा प्रत्यक्षतारे देखा जांतु। एही भली होइछ ना? समस्ते बापदादांकर मन पसंद स्थिति को तो जानिछ ना? बाबांकर दिल पसंद स्थिति हेउछि संपूर्ण पवित्रता। एही ब्राह्मण जन्मर मूलदुआ ही संपूर्ण पवित्रता अटे। तेबे तुमे माने संपूर्ण पवित्रतार गुह्यता को जानिछ तो? संकल्प एवं स्वप्न रे मध्य रिंचक मात्रे अपवित्रतार चिन्ह वर्ण नथिबो। आजिकालीर समयर समीपता अनुसार बापदादा बारंबार पिलामानंकर ध्यान आकर्षण कराउछंती जे संपूर्ण पवित्रता हिसाबेरा व्यर्थ संकल्प मध्य संपूर्ण पवित्रता को खंडित करि देउछि। तेणु चेक कर मोर व्यर्थ संकल्प चालू नाही तो? जेतेबेले पुरुषार्थ रे आगकू बढ़ी चलीछ सेही अनुसारे राजकीय रूप रे व्यर्थ संकल्प मोर समय को व्यर्थरे नष्ट करि देउ नाही तो? राजकीय रूपर अभिमान एवं अपमान व्यर्थ संकल्प रूप रे आक्रमण करू नाही तो? जदि अभिमान रूप रे कोनोसी भी परमात्मांकर दान को निजर विशेषता बोली भावुछ, तेबे सेही विशेषतार अभिमान मध्य तुमको तळको तळको नेई आसिबो एवं विघ्नर कारण होई जिवो। तेबे अभिमान मध्य सूक्ष्म रूप रे एही भली आसी थाए जहाको तुमे माने मध्य जानिछ। मोर नाम विख्यात हेबा उचित, मोर सम्मान हेबा उचित, एही भली मोर पणिया ही अभिमानर रूप नेई आसी थाए। एही भली व्यर्थ संकल्प मध्य संपूर्णता ठारू दूरेई नेई जाए। काहेकिना बाप दादा चाहुछंती पिला माने सर्वदा सम्मान रे रुहंतु, ना अभिमान ना अपमान। काहेकिना यह ही व्यर्थ संकल्प आसीबार मुख्य कारण अटे। बापदादा प्रत्येक संतान को डबल मालिक पणियार निश्चय एवं निशारे देखा चाहते। तेबे एही डबल मालिक पणिया कौन? गोटे हला बाबांकर संपत्तिर मालिक, द्वितीय रे स्वराज्यर मालिक। दुईटी जाक मालिक पणिया काहेकिना समस्ते बालक मध्य अट एवं मालिक मध्य अट। किंतु बापदादा देखुछंती जे बालक तो समस्ते निश्चित अटंती, काहेकिना समस्ते कहउछंती मेरा बाबा। तेणु मेरा बाबा कहिबा अर्थ बालक निश्चय अट।
କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଲିକ ହେବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଳକ ସହିତ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ରହିବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲିକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତୁମର ମନ ହିଁ ବିଶେଷ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ମନର ମାଲିକ ହୁଅ, କେବେ ବି ମନର ଅଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। କହୁଛ ନା, ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଚେକିଂ କରି ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ, ସେହିପରି ଏହି ମନୋବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ରାଜା ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମନରେ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଆତ୍ମା ରାଜାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଧୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମନକୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚଳାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରବଶ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚେକ୍ କର। ଏମିତି ବି ମନକୁ ଘୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତ୍ ରୂପୀ ଲଗାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ୍ ରୂପୀ ଲଗାମ ଟିକିଏ ବି ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଲଗାମ କାହିଁକି ଢିଲା ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ ଏବଂ ଲଗାମ ଢିଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟେ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଅ। ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ମାଲିକ ଅଟେ। ତ ଯଦି ମାଲିକ ପଣିଆ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥାଅ? ମୋର ସଂସ୍କାର ତ ଏହିଭଳି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ତ ଏହିଭଳି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ମୋର ଅଟେ? କହିବାରେ ତ ଏହିଭଳି କହିଦେଉଛ, ମୋର ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ମୋର ଅଟେ କି? କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ କଥା? ଠିକ୍ କଥା। ଏହା ମୋର ଅଟେ ନା ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ? ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୋର କିପରି କହିପାରିବ? ତେବେ ମୋର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଧରିନିଅ ମୋର ସଂସ୍କାର ଭାବି ଯଦି ତାକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦେଉଛ, ତେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦେଇଛ। ତେବେ ମୋର ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା। ଯେହେତୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ଦିଲ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ଦୁଇଟିକୁ ହିଁ ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବେ ନା। ଯେହେତୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଚେକ୍ କର, ଏହି ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ପଦମଗୁଣା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି,
ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉଛି। ଗରମର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛି ଏବଂ ଶୀତଳତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବରେ ରହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ। ତେବେ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମିଳିତ ରୂପରେ ସେବା କର। କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀର ସେବା କରିବା ସହିତ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଚାହେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ, ଚାହେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ, ଚାହେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରାଇ ଚାଲ। କାରଣ ଅନୁଭବ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା ତେବେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର କଥା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଅନୁଭବ କରାଇବା ବାଲାର ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ନବୀନତା କରିବୁ? ତେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା ତ କରୁଛ। ସବୁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ଉଲୁଗୁଣା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବା ଦରକାର। ମେଡିଟେସନ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଧାରଣା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କର ଏବଂ ଭାଷଣରେ ଏଭଳି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଭରିଦିଅ ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବେ। ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯାଇଛି। ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିସାରିଲେଣି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଗଲେଣି। ଯଦି ଏବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କ'ଣ ଆଉ ଅଟକି ପାରିବ? ଯେପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲ ନା, ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସେହିଭଳି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରାଇ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ କେବଳ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଏବେ ଡବଲ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କର। ସେବାର ଟର୍ନ ପଞ୍ଜାବ ଜୋନରେ। ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲାଅ। ବହୁତ ଭଲ।
ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୋନ୍କୁ ସେବାର ଟଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳି ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ଖୋଲା ଦିଲ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଜୋନ୍ରୁ 4000 ଆସିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ସେବା କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବି ଶେର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଶେର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବବାଲାକୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଲକ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ବିଜୟର ତିଲକ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବିଜୟୀ ଅଟେ, ବିଜୟୀ ଥିଲି ଏବଂ କଳ୍ପକଳ୍ପ ମୁଁ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବି। ବହୁତ ଭଲ। ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛି ନା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣିନାହଁ, ସ୍ନେହୀ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିଛ। ସବୁ ଜୋନ୍ବାଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଦରକାର ନା। ୱାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମାଇକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରିବାବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଦେବାବାଲା ମଦତ ଦରକାର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ସାରିଲେଣି। କେଉଁ ଜୋନ୍ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି ତାହା ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ। କ'ଣ ବିଦେଶ କରିବ? ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇନିଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ବହୁତ ସମୟରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛ। ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କିପରି ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଉ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏକମାତ୍ର ଅଟେ, ଏ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଯାଉ। ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ? ଠିକ୍ କଥା ନା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କରିବ? ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା, ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ନବୀନତା ତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ବହୁତ ଶୁଣିସାରିଲୁଣୁ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ରେ କେବଳ ବାବା 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 ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ଆମର ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମେରା ବାବା, ମେରା ବାବା। ଏହି ସମାଚାର ଚାରିକୋଣରୁ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ତ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ହେବ ନା। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ କମାଲ କରିବ ତ? କାହିଁକି ନ କରିବ କୁହ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସବୁଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ର ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଏକାଗ୍ର ମନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଗେହ୍ଲା ଶିକ୍ଲେଧେ କଳ୍ପକଳ୍ପର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଗେହ୍ଲା ଶିକ୍ଲେଧେ କଳ୍ପକଳ୍ପର ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପଦମଗୁଣା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଡବଲ ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। हम रूहानी बच्चे रूहानी बापदादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। दादीजी सहित साक्षात। ये मधुबनर हिरो एक्टर अटंती। सर्वदा जीरो बाबांकर स्मृति रे रहिछंती। शरीर जदिओ चालुना, टिके धीरे धीरे चलुछि, किंतु समस्तंकर स्नेह एवं आशीर्वाद चलाई देउछि। बाबांकर आशीर्वाद तो रही, किंतु समस्तंकर आशीर्वाद मध्य अछि। समस्ते दादी को बहुत स्नेह करुछ ना।
ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଦାଦୀମାନେ ଦରକାର, ଦାଦୀମାନେ ଦରକାର, ଦାଦୀମାନେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଦାଦୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରୁଛ ନା? ନିଜର ମନକୁ ସମର୍ପଣ କର। ବାପଦାଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ ବଡ଼ କମାଲ କରି ଦେଖାଉଛି। ଜାଣିଛ କେଉଁ କମାଲ କରୁଛି? ଚଞ୍ଚଳତା କରୁଛି। ତୁମର ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଯେପରି ପତାକାକୁ ଉପରକୁ କରୁଛ ନା, ସେହିପରି ମନର ପତାକା ହେଲେ ଶିବବାବା। ମନ ଶିବବାବାଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। କେବେ କେବେ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏହି ହଲ୍ର ଶୋଭା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଳା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବଂ ମାଳା ଭିତରେ ଦାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଶେଷତା ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବୀ କରିଦେବେ। କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତିର ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା ସୁଖ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ବିଜୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହା ବାହା ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ସୁହା କରି ଦେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ପତଙ୍ଗ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ସୁହା କରି ଦେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ପତଙ୍ଗ ହୁଅ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଏବେ ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାରା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିବାଲା ପୃଥିବୀଠାରୁ ନେଇ ଉପର ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା କାରବାର ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେହିପରି ଆଗକୁ ଗଲେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସାରା କାରବାର ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।